Okay. Good morning once again, students. Okay. So, under Good Mission Fateh, morning. once I have to convey the message as given by the CM of the state that you have to take precautionary measures from this deadly virus corona. Okay. As the entire world is facing this, pandemic situation. So, to avoid Good from morning, this, sir. we have to sanitize our hands just to clean and avoid social gathering, uh, keep social distance as well, and take other precautionary measures so that you may not be affected by this virus, right? Okay. uh, Yesterday we were discussing about fabrication techniques of fiber, you know. So let me go through once again, which I discussed yesterday. This was one of the method, vapor phase oxidation technology, you know, how we can fabricate a fiber or how we can manufacture a fiber. So different manufacturers, after putting their best efforts, um, they have come to this conclusion that how this fiber can be made. Okay, so this is one of the technology, vapor phase oxidation technology. So he said today's fiber fabrication process includes two major stages. Yesterday I delivered this lecture. Once again I am going to repeat just to remember, just to recall your memory, you know. In this fabrication process, first stage is we have to produce a preform. Now preform is what? We have to make a cylinder of silica composition, you know. Silica composition, we have to make a cylinder which are dimensions are nothing but 10 to 20 centimeter its dia of this cylinder and 50 to 100 centimeter long. So this will act as a preform. Okay, now this preform consists of a core surrounded by cladding with the desired refractive index profile. Okay, a given attenuation and other characteristics. In other words, this is a desired optical fiber, but on a much larger scale because of this size is very bigger one. Na? Fine. So you can say this is prototype. This is base of the fiber. From this now and what was the first is preform we have to make in the form of cylinder of what silica composition. Dimensions are in form of dia 10 to 20 centimeter and in length 50 to 100 centimeter. So this will consist a core surrounded by cladding, fulfilling other conditions like refractive index profile, what is the given attenuation and other characteristics. So in fact, it is acting as a optical fiber, but of a large scale. So then second stage is what? We have to draw it. This drawing is the second stage. Drawing to whom? Drawing the preform. Okay. So into an optical fiber of the size desired. Now here, uh, this was the cylinder in the form of preform. So second process was drawing this preform so that we can have a desired size of optical fiber. Fine. Now this preform, how it is made, how it is made. So in the by this oxidation method, I mean vapor phase oxidation technology method, here we are taking two gases, silicon tetrachloride and oxygen. So under huge temperature, when they are mixed under huge temperature, silicon dioxide is produced along with chlorine gas. So this silicon dioxide is a pure silica. Okay, so this can be obtained in the form of very small particles. And what are the size of those small particles? Say zero point 0.1 micrometer. Okay. And we are calling it as soot, soot. And this soot is deposited on the target rod or tube. ठीक है इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਬਣਦਾ 0.1 mm 0.1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਪਿਓਰ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੋਡ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿਦਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਫ ਸਿਲਿਕਾ ਸੂਟ ਲੇਅਰ ਅਪਨ ਲੇਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਚਾੜੀ ਜਾਣੀ ਐਂਡ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਵਟ ਇਟ ਫਾਰਮਸ homogeneous uh, homogeneous transparent cladding material. Now it is cladding material. How? Because to change a value of the cladding refractive index, some dopants we have to add. For example, here we are adding fluorine. So just to decrease the
cladding is the refractive index, okay, in a depressed cladding configuration. So what we concluded from this, we have mixed two gases, silicon tetrachloride along with oxygen, and both are mixed under high temperature, which is producing silicon dioxide along with the protein gas. And this silicon dioxide is acting as a pure silica. uh, we are getting it in the form of small particles, size are zero point 0.1 micrometer, and this is called soot, and this can be deposited on the charcoal or tube. So how deposition can be made? Layer by layer, layer upon layers. So ultimately this will become a homogeneous transparent cladding material. Then to change the refractive index of this cladding material, we have to add the fluorine so that it may be decreased than the core material. Now how core can be made? Look at here, we have to take three gases: silicon tetrachloride, germanium tetrachloride along with oxygen. So again, same under huge temperature they are mixed. Okay. So after that, result is what? Result of a mixture is what? This is producing silicon dioxide as well as germanium dioxide. Okay. And degree of doping is controlled by simply changing the amount of germanium tetrachloride. Now, what will be the degree of the doping? That can be controlled by this second gas, germanium tetrachloride. How much amount we have to add it into the mixture. Okay. The same principle is used for doping other materials. So since he said, since deposition is made by the application of silica layers atop one another, as we already discussed. So manufacturer can control the exact amount of dopant added to each layer, thus controlling the refractive index profile. Okay. So this is up to the manufacturer. When they are adding layer on layer, adding layer upon layer, I mean layer atop layer. So it is up to them. They can control. So they can control the refractive index profile as well. Okay. So this is how I will show you the figure on next page. Yes. Now this is the diagram. This is the diagram. Now look at, this is a glass preform which we have made from silicon tetrachloride plus oxygen, and this is precision lead mechanism. And this glass preform, we have to kept it into the draft furnace. So draft furnace. Okay. Now outside this, look at uh, what will be the diameter of this molten fiber. I mean molten fiber, because we have to draw it, so we have to heat it using some look at uh, we have to heat it from the outside. So what will be the diameter of this particular optical fiber which is being drawn? So that can be monitored with this diameter monitoring equipment. Here electronics is involved. Then because core is covered by cladding, okay, and cladding is covered by some coating, then there is a coating applicator which is giving coating on just to protect it from other harsh environments. So then a concentricity monitoring equipment, what is this? What is the size of core, what is the size of clad, then how it can be kept in the entire cable. So because overall circular in nature, and center of core and clad should be same, that is called co-center. Co-center. And what is the property? This is concentricity. Clear, I hope clear. Manav, clear? This term is clear now. And Yes, Manav, sir. yes, and Yes, that sir. we have to monitor with the help of this monitoring equipment. Then ultimately it has to be cured with what? With UV lamps or some heat source. Okay. Then again, this more tensile strength it has to be applied just to pull it. So pulling tractor assembly is, this is applied over here. This is another mechanism, and finally it is making in the form of fiber. So it has to be bound on onto reels. Okay, here fiber is bound onto reels. So this is a take up drum which is getting this fiber. This is what a typical drying process of what. So first one is preform, which we have to make. To change the refractive index profile, we have to add the dopant. Then core with a mixing of three different gases under huge temperature. Core is made. So again, to change the refractive index, we have to add some another dopant so that it may be increased than the clad. Then what?
Preformance mode, it has to kept in the furnace, you know. So then other mechanisms are applied for monitoring its dia, monitoring coating applicator, then concentricity of both the core and cladding, and then we have to cure it with some UV lamps or some other heat source. Ultimately, it has to be drawn in this way. Okay. Now again, previous page. So this is how we can made core and clad. See, look at the various dopants. Now here refractive index is the function of dopant, you know. So you can, as it is starting from zero, the doping is dopant of what? These are the dopants. Look, fluorine, this is B2O3, this is P2O5, this is GeO2, means germanium dioxide, you know. ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਰੋਨ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ right. So as we are increasing the depression, I mean concentration of the dopant in more percentage, in case of B2O3 and fluorine, this is decreasing. But when you are adding these dopants, refractive index is refractive index of some materials is increasing, like core. Is that we have to increase the refractive index profile of the core than the clad. So for decreasing, we are adding these two dopants. For increasing, we are adding these two dopants. Clear? Clear, bachcho? Yes, respond me. Yes, sir. Yes, Now sir. come to the next page. Okay. Okay. This is what I reviewed yesterday. Yesterday I delivered and today I reviewed. Okay. So another one is the वही है सारा theory है भी किन्ने क्योंकि आ देखो 125 माइक्रोमीटर ਜਿਹੜਾ outer dia ਬਣਦਾ clad ਦਾ okay. Diameter monitoring equipment controls the actual fiber diameter by changing okay if necessary. So ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀਏ, ਸਲੋ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖੀਏ. If we are keeping slow speed of drying process, then of course quality of the manufactured fiber that will be better. Now if we are increasing the speed on the other hand just to meet the requirement of the users, okay, तो फिर ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ. ਕਲੀਅਰ? ਆ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਓਕੇ ਓਕੇ ਆ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾ ਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫਟਾਫਟ ਮਾਲ ਦਿਓ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਮੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. 2000 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੋ ਸਕਣ. ਸੋ ਜਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ? ਹਾਂ ਬੱਚੋ? ਯੈਸ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਮੀ. Yes, sir. ਹਾਂ Yes, sir. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨਾ. ਦਿਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਹਿਊਜ. ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 2-4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ. ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 1998 ਜਾਂ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਆਏ ਆ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਤੱਕ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੋਏਗੀ ਸਰ. ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਚਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਸੋ ਇਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ. ਬਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ CFL ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LED ਬਲਬਸ ਆ ਗਏ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ. ਅਨਦਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਇਹ, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी लगातार एफर्ट्स द्वारा 4 मैथड कढ़े आ, ये मैं दसन लगा तुहानूं. एक ये लिखा आउटसाइड वेपर फेस डेपोजिशन, आउटसाइड
ਦੇਖੋ ਕੋਰਨਿੰਗ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ USA ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ 20 dB ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ 0.25 dB ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ 4 ਫੇਜ਼ਸ। ਫਸਟ ਲੇ ਡਾਊਨ, ਪਹਿਲਾ ਲੇ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇ ਡਾਊਨ ਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅਗਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਪਰ ਆ ਗਈ, ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਲੇ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੇ ਡਾਊਨ, ਲੇ ਡਾਊਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਫੜਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਟ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਯੂ نو ਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਟਿਊਬ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸੂਟ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਸਿਲੀਕਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਬਾਈ ਲੇਅਰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗੀ, 4 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਲੁੱਕ ਐਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗੀ ਲੇ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਆ ਲੁੱਕ ਐਟ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਫਰਨੈਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਗੈਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਗੈਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ? ਮੈਂ 2 ਫੇਜ਼ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਲੇ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਾਣੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ, ਓਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਰੋਂ ਗੈਸਾਂ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਰੋਂ ਗੈਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੈਸਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ you can get Xerox copies or handouts from me personally, right? Modified chemical vapor deposition ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਪਰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਯੂਰਪ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਪਰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋ ਥਰੂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। This process was developed by Bell Laboratory USA 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ, and has been widely accepted by for the production of graded index fiber, okay, graded index fiber. So it has been modified over the years by ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ। ਆ ਦੇਖੋ AT&T ਨੇ ਤੇ Alcatel ਨੇ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। So in this process he said preform is also produced in 2 steps। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਸਟੈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਗੈਸਸ ਫਲੋ ਥਰੂ ਏ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਗੈਸਸ ਦਾ ਫਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਈਦਾ। ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਫਿਊਜ਼ ਸਿਲੀਕਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਗੈਸਸ ਫਲੋ ਥਰੂ ਏ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਫਿਊਜ਼ ਸਿਲੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Okay, while burner heats its narrow zone by traveling back and forth along the tube। तो उन्हें की किया, जिदा पहला आ चीज़ बना ली, दोनों गैसा असी पास करवातियां, ठीक है। बर्नर जिहड़ा आ
ਉਹ ਉਹਦੀ ਨੈਰੋ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਦੋ ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਦੋ ਡੋਪੈਂਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡੋਪਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਸੂਟ ਬਣਦਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਔਨ ਦੀ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਟਿਊਬ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕੇਸ ਪਟੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਟਿਊਬ ਦੀ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਰਗੇਟ ਟਿਊਬ ਦੀ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਨਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਰੋ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਸਿੰਟਰਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿੰਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਲਟਿੰਗ, ਹੀਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਟਰਿੰਗ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਕਰਸ ਵਿਦਨ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸਿੰਟਡ ਗਲਾਸ, ਫਿਰ ਆ ਗਲਾਸ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1600 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ OVD ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਪਰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਿਊ ਡੈਪਮੈਂਟਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਪਰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਸੂਟ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2000 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਬਸ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੋਲਿਡ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, Yes, ਇਸ sir. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਡ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੂਟ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਹੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ 'ਚ। ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਨੈਸ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਗੈਸਾਂ ਉਹ 1200 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਨੀ ਹੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਟਿਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ Yes, sir. ਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਂਡ ਆਊਟਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਪਰ ਐਕਸਲ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਵੈਡ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੇਪਰ ਐਕਸਲ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੈਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਫਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਈਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ। 4 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚਾਰੋਂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਪਰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੀਗੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਪਰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਸੀਗੀ ਵੇਪਰ ਐਕਸਲ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੈਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ ਕਲੈਡਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਡੋਪੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ।
ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 3 ਗੈਸਾਂ ਸੀ, ਸਿਲੀਕਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ GeO2 ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ P2O5। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਦਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰ। ਡੋਪੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ Sir, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਡਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੀਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਜ਼ਾਈਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਥਿਨਰ ਦੈਨ ਯੂਅਰ ਹੇਅਰ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਸ਼ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਵੀ, ਡੇਂਜਰਸ ਗੈਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਬਾਈ ਲੇਅਰ ਚਾਹੇ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਫਰਿੰਗ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੈਵਲਰ ਯਾਰਨ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੋਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਈਬਰ ਬਚੇ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕੇਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਾਈਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਵੀ, ਮਲਟੀ ਮੋਡ ਵੀ, ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟਡ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, DCF ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਇਡ ਦ ਲੈਕਚਰ। ਐਨੀ sir. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਟੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ Yes, sir. ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੌਸਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੌਸਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਲੌਸਸ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਡਲ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਾ ਮੋਡਲ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ sir. ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ sir, ਵਧੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋ ਥਰੂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ। ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਨ ਵੀਵ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਮਾਸੀ ਦੀ, ਜਰਡ ਕੀਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ, ਇਹ 4 ਬੁੱਕਸ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ 4 ਬੁੱਕਸ ਵਧੀਆ। ਮਾਈਨ ਵੀਵ ਫਸਟ, ਤਮਾਸੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਡਿਵੋਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨ ਵੀਵ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਰਡ ਕੀਜ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਜਰਡ ਕੀਜ਼ਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ sir. ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ। 5-7 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 7 ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ। ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਨਵ, ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਪਜੀਤ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਬੋਲੋ। ਸਾਹਿਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਕੋਰ ਡਾਇਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਨ, ਸੌਰਵ, ਜਪਜੀਤ, ਮਾਨਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਜ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਲਿਕ ਸੋਤਾ। ਮਲਟੀ ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਸਟੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੀਪ ਔਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੈਕਚਰਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 3-3 4-4 ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
आई एम कीप ऑन रिपीटिंग द लेक्चर। और तुसी मैं देखा कि साहिल पुछो, करण पुछो, सौरभ शर्मा पुछो, मोहम्मद फरजान किथे आ, अपनी वीडियो ऑन कर, मानव भला, करण, जपजीत, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। हाँ बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं मानव। यस जपजीत, नो प्रॉब्लम है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ, ਕੇਬਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨਵੀਵ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨਵੀਵ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲ ਦੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਈਕੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਜ਼ ਫਾਈਬਰ ਟਾਈਪ ਕੇਬਲ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਟੀਵੇਟਰ, ਆ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਟੇ, ਆ ਹੈਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਯੈਸ, ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟੇ। हाँ बच्चों, मानव, हाँ जी सर। आ देखो ये हैगी स्कीमेटिक ऑफ मॉडिफाइड केमिकल वेपर डेपोजिशन प्रोसेस। आ देखो सूट प्री फॉर्म, आ देखो इतने बाहर 3-4 गैसा जड़ियाँ इन दी फॉर्म ऑफ डॉपेंट्स, ऑक्सीजन, सिलिकॉन टेट्रा, जर्मेनियम टेट्रा ते अदर डॉपेंट्स ऐड करते हैं। पहला असी सूट की फॉर्मेशन बनते हैं, फिर इन्हू हीट अप करते हैं, एक सेंटड ग्लास आ बनया, ठीक है। बर्नर असी अगे पिछे वाइट डायरेक्शन च घुमा देना। सो इस तरीके ना सूट बनता पहला, पता लगा। ये फिर लेयर बर्न के नाल माइक्रोजोन जी की हीटअप होती रहती है, वो फाइनली जी इंटरनली आ, फिर असी वो टैंपरेचर ना बढ़े वो कलैप्स हो जाती, कढ़ लें उन्होंने बाहर रोटेट, आ देखो रोटेटिंग। तो उस तो बाद असी उन्होंने बाद की ड्राइंग के मेजरमेंट प्रोसैस जी प्लाज्मा एक्टिवेटेड कैमिकल वेपर डेपोजिशन, ये भी दस देना। देखो आ देखो 4 गैसा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम तो F2C6, F2C6 पता लग गया। ये भी एक गैस है, ये फ्लोरीन के नाल है, ते नाल O2, ठीक है। आ रिएक्ट करनी है, आ देखो मैं 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर हो जाता होगा, ठीक है ना। कहना दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड इन 75 बाय फिलिप्स, डच सी कंपनी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम कंपनी। प्रोसेस डिफर्स फ्रॉम मॉडिफाइड केमिकल वेपर इन इट्स मैथड बाय हीटिंग द रिएक्शन जोन इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। पहला बाहरों देंगे सी, इत्थे जी PCVD मीनस प्लाज्मा एक्टिवेटेड कैमिकल वेपर, ये माइक्रोवेव असी यूज़ करते हैं गैस नू आयोनाइज करने वास्ते, टू फॉर्म आयोनाइज गैस, जिन्होंं असी प्लाज्मा कहने हैं। इनसाइड दी सिलिका ट्यूब, तो वो मैं तुहानूं पहला डायग्राम दिखा देना, डायग्राम मिसिंग है नहीं, आ वैड दी डायग्राम है जी, प्लाज्मा वाली मेरे ख्याल दिखाई मैं तुहानूं, आ वैड दी आ नहीं, आ प्लाज्मा है। प्लाज्मा केमिकल वेपर डेपोजिशन की गैस मिसिंग, सॉरी जी दूसरी की बोलते हैं वो मिसिंग है, कोई नहीं, यू कैन गेट, ठीक है। 7.5 फिगर मिसिंग है। सो इस कहना देखो 1 मिनट रह गया सारा। विद इन दी प्लाज्मा स्पॉट इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर एनर्जी इक्वल टू 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल दी एक्चुअल टैंपरेचर जो 1200 डिग्री आ। सो इलेक्ट्रॉन्स इस हाई स्पीड से मूव करते हैं, दे रिकंबाइन विद आयंस और काफ़ी एनर्जी जी रिलीज करते हैं दी फॉर्म ऑफ हीट। और हीट की करती मिट्स दी सूट पार्टिकल्स, और सूट पार्टिकल कितों मिलते हैं, आ 4 गैसा के रिएक्शन तो, ठीक है। तो ये फिर की हो जाता, असी जी डिपोजिट कर दें ग्लास, आकर डायरैक्टली आती टारगेट सिलिका ट्यूब, डायरैक्टली सिलिका ट्यूब के उपर आ गैसा के रिएक्शन के नाल वो डेपोजिशन हो जाती है विदाउट दी फॉर्मेशन ऑफ सूट। पता लग गया, ये कंसोलिडेशन स्टेज है, पर इतने सानू इस नहीं चाहिए है। तो रेजोनेटर में इन्हू रख के उन्होंने असी रोटेट करवाने, ये प्लाज्मा जोन बोलते हैं उन्होंने, ठीक है। वो क्विकली मूव करती है अलाउंग दी टारगेट सिलिका, ठीक है। 1 मिनट तो भी घट रह गया। सो वेरी थिन लेयर जी बन जाती है, इस करके आ देखो सूट पार्टिकल्स 0.1। सो एडवांटेज की आ, मोर क्लोजली दैन विद अदर प्रोसेस, आइडियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। सो इसका एडवांटेज ये है, पता लग गया। तो ये ना 30 किलोमीटर असी वाइब्रो बना सकते। सो आई होप आ देखो